உன்னில் என்னை நானும் கண்டேனே, யாக்கை துறந்தேனே, கண்ணுக்குள்ளே காதல் கொண்டேனே, மீண்டும் திறந்தேனே, இன்னும் இன்னும் வேண்டும் என்பேன். அன்பு உறவுகள், சொந்தங்களே, இப்பொழுது இங்கே சம்பிரதாய முறைப்படி அந்தணர்கள் வேதமோதி திருமாங்கல்ய காரணம் இனிதே நிறைவு பெற்றிருக்கின்றது. அந்த நிகழ்வை தொடர்ந்து சட்ட ரீதியாக கியூபெக், கனடா நாட்டிலே சட்ட ரீதியான திருமணத்தை நடாத்தி வருவதற்காக நாங்கள் இங்கே கூடியிருக்கின்றோம். நிச்சயமாக திருமணம் என்று சொன்னால் சபையோர் சாட்சி இருப்பது போல எங்களுக்கு 2 சாட்சிகள் தேவை. பெண் வீட்டார் பக்கத்திலும் ஒரு சாட்சி, மாப்பிள்ளை வீட்டு பக்கத்திலேயும் இன்னொரு சாட்சி. அவர்களையும் இங்கே அன்போடு அழைக்கின்றேன். Friends, beloved family and treasured guests, today is a beautiful day, made even more special. We came together here at Plaza Rivesaltes, 500 Avenue de Gaulle, La Prairie, Quebec, to celebrate the love story of Mr. Rajivan and Miss Saindami. As the officiant, I invite you to be fully present in this moment as we honor the journey that has brought these 2 souls together. We are gathered not only to witness the legal union in accordance with the Civil Code of Quebec, but also to celebrate the deep bond, shared dreams, and unconditional love between 2 incredible individuals. Before uniting you in the bonds of marriage, I am required to read to you certain articles of the Civil Code which set out the rights and duties of spouses. Article 392 says the spouses have the same rights and obligations. In marriage, they owe each other respect, fidelity, succor, and assistance. They are bound. 394 says the spouses together take in hand the moral and material direction of the family, exercise parental authority, and assumes the task resulting therefrom. Article 395 says the spouses choose the family's residence together. In the absence of an express choice, the family's residence is presumed to be the residence where the members of the family live while carrying on their principal activities. Article 396 says the spouses contribute toward the expenses of the marriage in proportion to their respective needs. The spouses may make their respective contributions by their activities within the home. So that's the Civil Code of Quebec set out the rights and duties of their spouses. Of course, I read the articles. I have to get their consent and permission in order to get married. Rajivan, do you take Shaindani, who is here present, to be your wife, to live together in holy matrimony, to love her, to honor her, to comfort her, and to keep her in sickness and in health, forsaking all others for as long as you both shall live? I do. Shaindani, do you take Rajivan, who is here present, to be your husband, to live together in holy matrimony, to love him, to honor him, to comfort him, and to keep him in sickness and in health, forsaking all others for as long as you both shall live? The powers vested in me by law, I, Sukumaran Sinha, now declare you, Rajivan, and you, Sandati, united in the bonds of marriage. You are now husband and wife. The ring expresses the love. It's made of a circle because the love always is circles and it's never ending. So that's symbolized as a ring. And also the garland, purity. So floral is a pure, so it's a purity, represents a purity. So that's why we do both things. So that will happen right now. And also they can exchange their vows. I, Rajivan. I, Rajivan. Take you, Sandali. Take you, Shaindani. To be my wife. To be my wife. To have and to hold. To have and to hold. From this day forward. From this day forward. I give you this ring. I give you this ring.
unwavering faith, and eternal love. and eternal love. I promise to love, I promise to love, cherish, cherish, and honor you always. and honor you always. Please go ahead. ஓஹோ காதல் என் கவியே நீ என் அருகில் வந்தாலே உலகம் ஏன் I, Shanti, I, Shanti, take you, Rajivan, take you, Rajivan, to be my husband, to be my husband, to have and to hold. to have and to hold. From this day forward, From this day forward, I give you this ring I give you this ring as a symbol of mine as a symbol of mine unwavering faith unwavering and faith eternal love. and eternal love. I promise to love, I promise to love, cherish, cherish, and honor you always. and honor you always. Please go ahead. My own behalf and on behalf of all those present, to offer you the best wishes for your happiness. Love is not just about finding the right person. It is about being the right partner through every high and low, every joy and challenge. You have chosen each other, and today, before all of us, you are making that promise official. You may now seal your vows with a kiss. உன்னில் என்னை நானும் கண்டேனே யாக்கை துறந்தேனே கண்ணுக்குள்ளே Congratulations. We do have the papers to sign, and it's about the time. And after that, I have a few words to say in Tamil as well. Thank you for your cooperation so far, guests and family and friends. Thank you so much. I really appreciate that. கண்ணுக்குள்ளே காதல் கொண்டேனே மீண்டும் பிறந்தேனே ததிகின தகஜனு ததிகின தகஜனு தரிகிட ததறின ததிந்திந்த ஆனந்தம் இணைந்திடும் இருமணம் எழுவது புது ஸ்வரம் மன்னங்களில் சிரிக்கிற கனவுகளாயிரம் பனி படர்ந்த பருவமும் பரிசா நெருங்கி வர தடை என்ன புதுசா மடியனது மயக்கத்தின் சொகுசா இடம் கொடுப்பதவிசா உனதழகில் எனதுயிர் பெரிசா உனை மறந்த நினைவுகள் தரிசா மௌனம் என்னை அழைத்திடும் முரசா தூது சொல்லும் பெண் கொலுசா மயிலிறகு விரல்களும் வருடிடும் லேசா மறுகணத்தில் கலைந்திடும் மனமே தூசா உன்னில் என்னை நானும் கண்டேனே யாக்கை துறந்தேனே கண்ணுக்குள்ளே காதல் கொண்டேனே மீண்டும் பிறந்தேனே உதடுகளில் உயிரினை தரவா விழி இரண்டில் கனவென வரவா இரவுக்கென்ன விரகமும் உறவா அனுதினம் உருகவா அன்பு என்பது உலகத்திலேயே ஒரு மிகப்பெரிய விடயம். இருவருமே அன்பாக இருக்க வேண்டும். பெரியோர்களிடத்திலோ குழந்தைகளிடத்திலோ மற்றவர்களிடத்திலோ அன்பு காட்ட வேண்டும். அன்புக்கு நிகர் ஒன்றுமே இல்லை. நிச்சயமாக நீங்கள் உங்களுக்கு முதல் உதாரணமாக அன்பாக வாழ பழகிக்கொள்ளுங்கள், அன்பாக இருங்கள். அது ஒரு வாழ்த்து. இன்னும் ஒன்று, நீங்கள் வாழ்க்கை என்பது எத்தனையோ விடயங்கள், எத்தனையோ பிரச்சனைகள் வரக்கூடியதுதான். ஆனால் எல்லாவற்றையும் சமாளித்து விட்டுக் கொடுப்போடு வாழ்வது என்பது மிக முக்கியமான விடயம். விட்டுக் கொடுத்து வாழும் பொழுது anybody can have a heat of the moment. At the same time, if the other person doesn't argue or it goes down, even let's just laugh, and that's it. So the other person is already seduced and nothing to say about it. So it's always compromise if it's possible, and விட்டு கொடுத்து வாழ பழகிக்கொள்ள வேண்டும். பெரியவர்களிடத்திலோ
அன்பாக அவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் எப்பொழுதுமே உங்களுக்கு தேவை. பெற்றோர்களிடத்தில் பெரியோர்களிடத்தும் அன்பு காட்டுங்கள், அவர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். முடிந்தால் உங்களால் இயன்ற உதவி யாருக்கும் செய்ய பாருங்கள். 1% கூட நீங்கள் உதவி செய்தால் அது பல மடங்கு உங்களை வந்து சேரும். அனுபவ ரீதியாக நான் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன். செய்து பாருங்கள். இவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, எல்லோருக்குமே. You have to do something. Give back to the community. Give back to anything that you can give back. அன்பும் அறமும் நிறைந்த இன்ப காவியம் இணைந்து படையுங்கள். இதயங்களை ஈந்திட்டு விட்டுக் கொடுப்போடு ஈர விழிகளை துடைத்திடுங்கள். 16 செல்வங்கள் மகிழ்ந்து பெற்று வாழையாய் வம்சம் தழைக்க வாழுங்கள். உதாரண தம்பதிகளாகிட மலர்கள் தூவி வாழ்த்துகின்றோம். மண்ணோடு விதை சேர்ந்து மனத்தோடு மலர் பூத்தது போல் மனதோடு மனம் சேர்ந்து மனம் வீசும் இம்மங்கல திருநாளில் மகத்தான வாழ்வில் மாலையிட்டு மனதை பரிமாறும் வேளையில் அன்பினால் உறவிட்டு விதைக்கு வளம் சேர்த்து வாழ்த்துகின்றோம். கண்ணின் இமை போல் என்றுமே இருவரும் ஒரு வினாடி கூட பிரியாமல் ஒருவரை ஒருவர் பிரியமுடன் மனதால் ஒன்றுபட்டு புரிந்து கொண்டு குடும்பம் என்ற பந்தத்தில் ஒருங்கிணைந்து இளமை மாறி முதுமை அடைந்தாலும் மாறாத அன்போடும் ஒன்றிய திருமுருகன் ஆசியோடும் பல்லாண்டு காலம் இதாக வாழ வாழ்த்துகின்றோம். பகிர்வதில் நண்பனாகவும் வாழ்க்கை பயணத்தில் காதலர்களாகவும் 7 சுரங்களுடன் 8வது சுரமாக உங்கள் மகிழ்ச்சி ஒலிக்க இனி திருமணம் செய்து கொள்ளும் தம்பதியர்கள் உங்களைப் போல் வாழ்க்கை துணை அமைய வரம் கேட்கும்படி பூக்களும் வாசமுமாய் பிணைக்கப்பட்ட தம்பதியருக்கு இனிய திருமண நல்நாள் வாழ்த்துக்கள். வாலிபங்கள் ஓடும் வயதாக கூடும், ஆனாலும் அன்பு மாறாதது. மாலையிடம் சொந்தம் முடிவோட்ட பந்தம் பிரிவென்னும் சொல்லே அறியாதது. அழகான மனைவி அன்பான துணவி அமைந்தாலே பேரின்பமே. நாங்கள் தமிழர்கள் எங்களுக்கு 1330 குறள்களை வாழ்க்கை தத்துவங்களை விட்டு சென்ற திருவள்ளுவரை நாங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். அவர் எழுதிய அனைத்து குறள்களுமே ஒரு மனித வாழ்க்கை எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை உறுத்துகின்ற விடயங்கள். அதிலே இங்கு ஒரு குறளை நான் கூறலாம் என்று நினைக்கின்றேன். இன்று 2056வது ஆண்டு, திருவள்ளுவர் ஆண்டு. பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவருக்கு அணியல்ல மற்றும் புற. பணிவான இயல்பும் இனிமையான பேச்சும் தான் ஒருவருக்கு உண்மையான அணிகலன்களாகும். மற்ற அணிகள் எவ்வளவு விலை மதிப்புள்ளவையாக இருந்தாலும் அவை அணிகள் அல்ல என்று வள்ளுவர் கூறுகின்றார். நிச்சயமாக எப்பொழுதுமே அன்பாக பேசும் பொழுது ஒருவரையுமே அதை கோபப்படுத்தாது. இனிமையாக பேசும் பொழுது யாருக்குமே கோபம் வராது. அப்படிப்பட்ட ஒரு பணிவான இயல்பான இன்பமான இனிமையான பேச்சை பேசும் பொழுது எல்லோருக்குமே அதை பிடித்துக் கொள்ளும். எல்லோரும் அது வரவேற்கத்தக்க விடயமாக இருக்கும். எவ்வளவு சொத்து சுகங்கள் இருந்தாலும் இனிமையாக பேச தெரியாவிட்டால் அதற்கு மதிப்பு குறைவாகத்தான் என்று இந்த குறளிலே வள்ளுவர் கூறுகின்றார். சோ அதே போன்று இனிமையாக பேசுங்கள், இனிமையாக இருங்கள், இனிமையாக வாழுங்கள். அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நீங்கள் நெறிப்படுத்த வேண்டும் என்று வாழ்த்திக் கொண்டு இந்த பதிவு திருமணத்தை நடத்துவதற்காக அண்ணன் ராஜன் அண்ணா அவர்கள் என்னை அழைத்து இங்கே நடாத்த வைத்ததற்கு அவருக்கும் அவருடைய குடும்பத்திற்கும் சபையோருக்கும் நான் நன்றி சொல்லி I thank you for everyone to be their attention and I thank them to invite me to officiate this wedding. Thank you so much. Enjoy the life. Take care. உன்னில் என்னை நானும் கண்டேனே.